మోడల్ టెస్ట్ పేపర్ 9. సెక్షన్ ఇంటెలెక్చువల్ డిసెబిలిటీస్ ఐడి Q1. Intellectual disability is primarily characterized by A. High IQ and slow social skills. B. Below average intellectual functioning and adaptive behavior deficits. C. Emotional instability and anxiety. D. Physical disability only. Answer: B. Below average intellectual functioning and adaptive behavior deficits. ప్రశ్న 1. మానసిక వికలాంగత యొక్క ప్రధాన లక్షణం. A. అధిక ఐక్యూ మరియు నెమ్మదైన సామాజిక నైపుణ్యాలు. B. సగటు కన్నా తక్కువ మేధో పనితీరు మరియు అనువర్తిత ప్రవర్తన లోపాలు. C. భావోద్వేగ అస్థిరత మరియు ఆందోళన. D. కేవలం శారీరక వైకల్యం. సమాధానం: B. సగటు కన్నా తక్కువ మేధో పనితీరు మరియు అనువర్తిత ప్రవర్తన లోపాలు. Q2. Which IQ level is commonly associated with mild intellectual disability? A. 20 నుండి 34. B. 35 నుండి 49. C. 50 నుండి 69. D. 70 నుండి 85. ఆన్సర్: C. 50 నుండి 69. ప్రశ్న 2. స్వల్ప మానసిక వికలాంగతకు సంబంధించిన ఐక్యూ స్థాయి. A. 20 నుండి 34. B. 35 నుండి 49. C. 50 నుండి 69. D. 70 నుండి 85. సమాధానం: C. 50 నుండి 69. Q3. According to WHO, intellectual disability is defined as a condition with onset A. Before age 5. B. Before age 10. C. Before age 18. D. At any age. Answer: C. Before age 18. ప్రశ్న 3. WHO ప్రకారం మానసిక వికలాంగత మొదలయ్యే వయస్సు. A. 5 సంవత్సరాల లోపు. B. 10 సంవత్సరాల లోపు. C. 18 సంవత్సరాల లోపు. D. ఏ వయస్సులోనైనా. సమాధానం: C. 18 సంవత్సరాల లోపు. Q4. Which of the following is not a type of intellectual disability? A. Mild. B. Moderate. C. Profound. D. Sensory. Answer: D. Sensory. ప్రశ్న 4. క్రింది వాటిలో మానసిక వికలాంగత యొక్క రకము కానిది ఏది? A. స్వల్ప మైల్డ్. B. మిత మోడరేట్. C. తీవ్ర ప్రొఫౌండ్. D. ఇంద్రియ సంబంధిత సెన్సరీ. సమాధానం: D. ఇంద్రియ సంబంధిత సెన్సరీ. Q5. Moderate intellectual disability is associated with IQ range A. 70 నుండి 85. B. 50 నుండి 69. C. 35 నుండి 49. D. 20 నుండి 34. ఆన్సర్: C. 35 నుండి 49. ప్రశ్న 5. మితమైన మానసిక వికలాంగతకు సంబంధించిన ఐక్యూ స్థాయి. A. 70 నుండి 85. B. 50 నుండి 69. C. 35 నుండి 49. D. 20 నుండి 34. సమాధానం: C. 35 నుండి 49. Q6. Individuals with profound intellectual disability usually require A. No support. B. Minimal support. C. Extensive and pervasive support. D. Occasional support. Answer: C. Extensive and pervasive support. ప్రశ్న 6. తీవ్రమైన మానసిక వికలాంగత కలిగిన వ్యక్తులు సాధారణంగా అవసరమయ్యేది. A. సహాయం అవసరం లేదు. B. తక్కువ సహాయం. C. విస్తృతమైన మరియు సమగ్ర సహాయం. D. అప్పుడప్పుడు సహాయం. సమాధానం: C. విస్తృతమైన మరియు సమగ్ర సహాయం.
7. A common prenatal cause of intellectual disability is A. Malnutrition in school, B. Chromosomal abnormalities, e.g., Down syndrome, C. Road accidents, D. Peer rejection. Answer: B. Chromosomal abnormalities, e.g., Down syndrome. ప్రశ్న 7. మానసిక వికలాంగతకు సాధారణ గర్భస్థ కారణం. A. పాఠశాలలో పోషకాహార లోపం, B. క్రోమోజోమ్ లోపాలు, ఉదా డౌన్ సిండ్రోమ్, C. రోడ్డు ప్రమాదాలు, D. సహచరుల తిరస్కరణ. సమాధానం: B. క్రోమోజోమ్ లోపాలు, ఉదా డౌన్ సిండ్రోమ్. Q8. Postnatal cause of intellectual disability may include A. Genetic mutation, B. Birth asphyxia, C. Head injury or meningitis, D. Chromosomal error. Answer: C. Head injury or meningitis. ప్రశ్న 8. జననానంతర పోస్ట్నేటల్ మానసిక వికలాంగత కారణం. A. జన్యులోపం, B. జనన సమయంలో ఊపిరి ఆడకపోవడం, C. తలగాయం లేదా మెనింజైటిస్. 7. D. క్రోమోజోమ్ లోపం. సమాధానం: C. తలగాయం లేదా మెనింజైటిస్. Q9. Which maternal infection is linked to intellectual disability? A. Tuberculosis, B. Rubella, C. Malaria, D. Typhoid. Answer: B. Rubella. ప్రశ్న 9. తల్లి గర్భధారణ సమయంలో మానసిక వికలాంగతకు కారణమయ్యే సంక్రామక వ్యాధి. A. క్షయ, B. రుబెల్లా, C. మలేరియా, D. టైఫాయిడ్. సమాధానం: B. రుబెల్లా. Q10. Prevention of intellectual disability can be achieved through A. Proper prenatal care, B. Avoiding immunization, C. Ignoring health checkups, D. Denying medical care. Answer: A. Proper prenatal care. ప్రశ్న 10. మానసిక వికలాంగత నివారణ సాధ్యమయ్యే మార్గం. A. సరైన గర్భకాల సంరక్షణ, B. టీకాలు వేయకపోవడం, C. ఆరోగ్య తనిఖీలను విస్మరించడం, D. వైద్య సేవలను నిరాకరించడం. సమాధానం: A. సరైన గర్భకాల సంరక్షణ. Q11. Newborn screening programs help in A. Detecting genetic and metabolic disorders early, B. Improving sports skills, C. Avoiding vaccinations, D. Enhancing memory power. Answer: A. Detecting genetic and metabolic disorders early. ప్రశ్న 11. నూతన శిశువుల స్క్రీనింగ్ కార్యక్రమాల ప్రయోజనం. A. జన్యు మరియు జీవక్రియ సంబంధిత వ్యాధులను తొందరగా గుర్తించడం, B. క్రీడా నైపుణ్యాలు పెంపొందించడం, C. టీకాలు తప్పించడం, D. జ్ఞాపకశక్తిని పెంపొందించడం. సమాధానం: A. జన్యు మరియు జీవక్రియ సంబంధిత వ్యాధులను తొందరగా గుర్తించడం. Q12. Prevention of ID includes supplementation of A. Calcium, B. Iron, C. Iodine and folic acid, D. Vitamin D. Answer: C. Iodine and folic acid. ప్రశ్న 12. మానసిక వికలాంగత నివారణలో ముఖ్యమైన పోషకాలు. A. కాల్షియం, B. ఇనుము, C. అయోడిన్ మరియు ఫోలిక్ ఆమ్లం, D. విటమిన్ డి. సమాధానం: C. అయోడిన్ మరియు ఫోలిక్ ఆమ్లం. Q13. An important educational implication for children with ID is A. Use of Individualized Educational Plan (IEP), B. Ignoring students' strengths, C. Same curriculum for all, D. Excluding from schools. Answer: A. Use of Individualized Educational Plan (IEP). ప్రశ్న 13. మానసిక వికలాంగత కలిగిన పిల్లల విద్య అవసరం. A. వ్యక్తిగత విద్యా ప్రణాళిక IEP
వినియోగం. బి. విద్యార్థి బలాలను విస్మరించడం. సి. అందరికీ ఒకే పాఠ్యాంశం. డి. పాఠశాలల నుండి తొలగించడం. సమాధానం ఏ. వ్యక్తిగత విద్యా ప్రణాళిక ఐఈపీ వినియోగం. క్యూ. 14. టీచింగ్ స్ట్రాటజీ ఫర్ చిల్డ్రన్ విత్ ఐడి షుడ్ ఇన్క్లూడ్ ఏ. కాంప్లెక్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. బి. సింపుల్, స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ రెపిటిటివ్ టీచింగ్. సి. ఫాస్ట్-పేస్డ్ లెక్చర్స్. డి. ఇగ్నోరింగ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్. ఆన్సర్ బి. సింపుల్, స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ రెపిటిటివ్ టీచింగ్. ప్రశ్న 14. మానసిక వికలాంగత కలిగిన పిల్లల బోధన విధానం. ఏ. క్లిష్టమైన సూచనలు. బి. సులభమైన, నిర్మితమైన మరియు పునరావృతమైన బోధన. సి. వేగవంతమైన ఉపన్యాసాలు. డి. బలపరచడాన్ని విస్మరించడం. సమాధానం బి. సులభమైన, నిర్మితమైన మరియు పునరావృతమైన బోధన. క్యూ. 15. వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ విత్ ఐడి మెయిన్లీ ఎయిమ్స్ అట్ ఏ. ఎన్హాన్సింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ లివింగ్ స్కిల్స్. బి. ఇంక్రీజింగ్ ఓన్లీ అకాడెమిక్ నాలెడ్జ్. సి. అవాయిడింగ్ వర్క్ పార్టిసిపేషన్. డి. ఎంకరేజింగ్ డిపెండెన్స్ ఆన్ అదర్స్. ఆన్సర్ ఏ. ఎన్హాన్సింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ లివింగ్ స్కిల్స్. ప్రశ్న 15. మానసిక వికలాంగత కలిగిన విద్యార్థులకు వృత్తి శిక్షణ లక్ష్యం. ఏ. ఉపాధి అవకాశాలు మరియు స్వతంత్ర జీవన నైపుణ్యాలను పెంపొందించడం. బి. కేవలం విద్యా జ్ఞానాన్ని పెంచడం. సి. పనిలో పాల్గొనకుండా నిరోధించడం. డి. ఇతరులపై ఆధారపడేలా ప్రోత్సహించడం. సమాధానం ఏ. ఉపాధి అవకాశాలు మరియు స్వతంత్ర జీవన నైపుణ్యాలను పెంపొందించడం. సెక్షన్ హియరింగ్ ఇంపైర్మెంట్ హెచ్ఐ క్యూ 16. Hearing impairment is defined as a. complete inability to see. B. partial or total loss of hearing. C. difficulty in learning mathematics. D. reduced intellectual ability. Answer B. partial or total loss of hearing. ప్రశ్న 16. చెవిటి వైకల్యం అంటే ఏ. పూర్తిగా చూడలేకపోవడం. బి. వినికిడి లోపం, పాక్షికం లేదా సంపూర్ణం. సి. గణితం నేర్చుకోవడంలో కష్టాలు. డి. మేధస్సు తగ్గడం. సమాధానం బి. వినికిడి లోపం, పాక్షికం లేదా సంపూర్ణం. క్యూ 17. హియరింగ్ లాస్ అబౌవ్ హౌ మెనీ డెసిబెల్స్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ డిసేబులింగ్. ఏ. 10 డెసిబెల్స్. బి. 20 డెసిబెల్స్. సి. 40 డెసిబెల్స్. డి. 100 డెసిబెల్స్. ఆన్సర్ సి. 40 డెసిబెల్స్. ప్రశ్న 17. ఎన్ని డెసిబెల్స్కి మించి వినికిడి లోపం వికలాంగతంగా పరిగణించబడుతుంది. ఏ. 10 dB. బి. 20 dB. సి. 40 dB. డి. 100 dB. సమాధానం సి. 40 dB. క్యూ 18. Conductive hearing loss occurs due to problems in A. inner ear. B. middle or outer ear. C. brain cortex. D. spinal cord. Answer B. middle or outer ear. ప్రశ్న 18. కండక్టివ్ చెవిటి వైకల్యం కారణమయ్యేది. ఏ. లోపలి చెవి. బి. మధ్య లేదా బయట చెవి. సి. మెదడు కార్టెక్స్. డి. వెన్నుపూస. సమాధానం బి. మధ్య లేదా బయట చెవి. క్యూ 19. Sensorineural hearing loss is related to damage in A. tympanic membrane. B. cochlea or auditory nerve. C. outer ear canal. D. eardrum bones. Answer B. cochlea or auditory nerve. ప్రశ్న 19. సెన్సోరిన్యూరల్ చెవిటి వైకల్యం కారణమయ్యేది. ఏ. చెవి తొక్క. బి. కొక్లియా లేదా వినికిడి నరాలు. సి. బయటి చెవి కాలువ. డి. చెవి ఎముకలు.
సమాధానం బి. కోక్లియా లేదా వినికిడి నరాలు. Q20. మిక్స్డ్ హియరింగ్ లాస్ మీన్స్ A. Hearing fluctuates with seasons. B. Combination of conductive and sensorineural loss. C. Only mild hearing loss. D. Hearing is better in one ear only. Answer B. Combination of conductive and sensorineural loss. ప్రశ్న 20. మిక్స్డ్ చెవిటి వైకల్యం అంటే A. వినికిడి ఋతువులపై ఆధారపడుతుంది. B. కండక్టివ్ మరియు సెన్సోరిన్యూరల్ లోపాల మిశ్రమం. C. కేవలం స్వల్ప చెవిటి వైకల్యం. D. ఒక చెవిలో మాత్రమే వినికిడి మెరుగ్గా ఉండడం. సమాధానం B. కండక్టివ్ మరియు సెన్సోరిన్యూరల్ లోపాల మిశ్రమం. Q21. Which of the following is a prenatal cause of hearing impairment? A. Rubella infection in mother. B. Loud noise exposure at work. C. Head injury in childhood. D. Ear infection in adolescence. Answer A. Rubella infection in mother. ప్రశ్న 21. క్రింది వాటిలో గర్భస్థ చెవిటి వైకల్యం కారణం ఏది? A. తల్లి రుబెల్లా సంక్రమణ. B. ఉద్యోగంలో అధిక శబ్దం. C. బాల్యంలో తలగాయం. D. యౌవనంలో చెవి ఇన్ఫెక్షన్. సమాధానం E. తల్లి రుబెల్లా సంక్రమణ. Q22. Common postnatal cause of hearing impairment is A. Lack of iodine. B. Ear infections, otitis media. C. Lack of calcium. D. Vitamin A deficiency. Answer B. Ear infections, otitis media. ప్రశ్న 22. సాధారణ జననానంతర చెవిటి వైకల్యం కారణం A. అయోడిన్ లోపం. B. చెవి ఇన్ఫెక్షన్, otitis media. C. కాల్షియం లోపం. D. విటమిన్ A లోపం. సమాధానం B. చెవి ఇన్ఫెక్షన్, otitis media. Q23. A preventive measure for hearing impairment is A. Early immunization against rubella and measles. B. Exposure to loud music. C. Ignoring ear infections. D. Avoiding use of hearing aids. Answer A. Early immunization against rubella and measles. ప్రశ్న 23. చెవిటి వైకల్యం నివారణ చర్య. A. రుబెల్లా మరియు మీజిల్స్ కు తొందరగా టీకాలు వేయించడం. B. అధిక శబ్దం ఉన్న సంగీతానికి అలవాటు పడటం. C. చెవి ఇన్ఫెక్షన్లను నిర్లక్ష్యం చేయడం. D. హియరింగ్ ఎయిడ్స్ వాడకపోవడం. సమాధానం A. రుబెల్లా మరియు మీజిల్స్ కు తొందరగా టీకాలు వేయించడం. Q24. The most important educational implication for children with hearing impairment is A. Oral and sign language support. B. Ignoring communication needs. C. Only writing practice. D. Restricting classroom participation. Answer A. Oral and sign language support. ప్రశ్న 24. చెవిటి వైకల్యం కలిగిన పిల్లల విద్య అవసరం. A. మౌఖిక మరియు సంకేత భాషా సహాయం. B. కమ్యూనికేషన్ అవసరాలను విస్మరించడం. C. కేవలం రాయడం సాధన. D. తరగతి పాల్గొనడాన్ని పరిమితం చేయడం. సమాధానం A. మౌఖిక మరియు సంకేత భాషా సహాయం. Q25. Use of hearing aids and cochlear implants helps in A. Improving hearing and language development. B. Avoiding medical treatment. C. Reducing school attendance. D. Enhancing only motor skills. Answer A. Improving hearing and language development. ప్రశ్న 25. హియరింగ్ ఎయిడ్స్ మరియు కోక్లియర్ ఇంప్లాంట్స్ ప్రయోజనం. A. వినికిడి మరియు భాషా అభివృద్ధిని మెరుగుపరచడం. B. వైద్య చికిత్స తప్పించడం. C. పాఠశాలకు హాజరు కావడాన్ని తగ్గించడం. D. కేవలం మోటార్ నైపుణ్యాలను పెంచడం. సమాధానం A. వినికిడి మరియు భాషా అభివృద్ధిని మెరుగుపరచడం. Q26.
Total communication approach means A. Using only speech, B. Using sign language, speech, gestures, and lip reading together, C. Using hearing aids only, D. Avoiding visual aids. Answer B. Using sign language, speech, gestures, and lip reading together. ప్రశ్న 26. టోటల్ కమ్యూనికేషన్ విధానం అంటే A. కేవలం మాటల వాడకం, B. సంకేత భాష, మాటలు, హావభావాలు, లిప్ రీడింగ్ను కలిపి ఉపయోగించడం, C. కేవలం హియరింగ్ ఎయిడ్స్ వాడడం, D. విజువల్ సహాయకాలను తప్పించడం. సమాధానం B. సంకేత భాష, మాటలు, హావభావాలు, లిప్ రీడింగ్ను కలిపి ఉపయోగించడం. Q27. Which teaching strategy is best for hearing impaired children? A. Facing the student while speaking, B. Speaking fast with complex words, C. Avoiding visual materials, D. Ignoring repetition. Answer A. Facing the student while speaking. ప్రశ్న 27. చెవిటి వైకల్యం కలిగిన పిల్లలకు ఉత్తమ బోధన విధానం. A. మాట్లాడేటప్పుడు విద్యార్థిని ఎదుర్కొని మాట్లాడడం, B. వేగంగా మరియు క్లిష్ట పదాలతో మాట్లాడడం, C. విజువల్ మెటీరియల్స్ తప్పించడం, D. పునరావృతాన్ని విస్మరించడం. సమాధానం A. మాట్లాడేటప్పుడు విద్యార్థిని ఎదుర్కొని మాట్లాడడం. Q28. Early identification of hearing loss is important because A. It prevents language delay, B. It increases vision problems, C. It decreases motor development, D. It reduces social interaction. Answer A. It prevents language delay. ప్రశ్న 28. వినికిడి లోపాన్ని తొందరగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యమైనది? A. ఇది భాషా అభివృద్ధిలో ఆలస్యాన్ని నివారిస్తుంది, B. ఇది చూపు సమస్యలను పెంచుతుంది, C. ఇది మోటార్ అభివృద్ధిని తగ్గిస్తుంది, D. ఇది సామాజిక పరస్పర చర్యను తగ్గిస్తుంది. సమాధానం A. ఇది భాషా అభివృద్ధిలో ఆలస్యాన్ని నివారిస్తుంది. సెక్షన్ విజువల్ ఇంపైర్మెంట్ VI. Q29. విజువల్ ఇంపైర్మెంట్ is defined as A. complete inability to hear, B. partial or total loss of vision, even after treatment or correction, C. difficulty in speech only, D. learning disability only. Answer B. partial or total loss of vision, even after treatment or correction. ప్రశ్న 29. దృష్టిలోపం అంటే A. పూర్తిగా వినలేకపోవడం, B. చికిత్స లేదా కరెక్షన్ తర్వాత కూడా చూపులోపం, పాక్షికం లేదా సంపూర్ణం, C. కేవలం మాటలో సమస్య, D. కేవలం అభ్యాస వైకల్యం. సమాధానం B. చికిత్స లేదా కరెక్షన్ తర్వాత కూడా చూపులోపం, పాక్షికం లేదా సంపూర్ణం. Q30. According to WHO, blindness is defined as visual acuity less than A. 6/6, B. 6/18, C. 6/60, D. 3/60. ఆన్సర్ D. 3/60. ప్రశ్న 30. WHO ప్రకారం అంధత్వం అంటే దృష్టి తీక్షణత ఈ కంటే తక్కువగా ఉండటం. A. 6/6, B. 6/18, C. 6/60, D. 3/60. సమాధానం D. 3/60. Q31. Low vision is when visual acuity is A. ఇనుము లోపం, B. విటమిన్ A లోపం, C. విటమిన్ D లోపం, D. కాల్షియం లోపం. సమాధానం B. విటమిన్ A లోపం. Q34. Trachoma is an example of A. genetic disorder, B. infectious cause of blindness, C. nutritional cause, D. neurological problem. Answer B. infectious cause of blindness. ప్రశ్న
34. ట్రాకోమా అనేది ఏ జన్యులోపం, బి సంక్రమణ ద్వారా వచ్చే అంధత్వం, సి పోషకాహార లోపం, డి న్యూరోలాజికల్ సమస్య. సమాధానం బి సంక్రమణ ద్వారా వచ్చే అంధత్వం. క్యూ 35. Which of the following is not a cause of childhood blindness? A. Vitamin A deficiency. B. Measles infection. C. Malnutrition. D. Frequent exercise. Answer D. Frequent exercise. ప్రశ్న 35. క్రింది వాటిలో బాల్యంలో అంధత్వానికి కారణం కానిది. A. విటమిన్ ఏ లోపం. B. మీజిల్స్ సంక్రమణ. సి పోషకాహార లోపం. డి తరచుగా వ్యాయామం చేయడం. సమాధానం డి తరచుగా వ్యాయామం చేయడం. క్యూ 36. ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ విజువల్ ఇంపైర్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ ఏ నైట్ బ్లైండ్నెస్ స్క్రీనింగ్ అండ్ వైటమిన్ ఏ సప్లిమెంటేషన్. బి ఇగ్నోరింగ్ ఐ ఇన్ఫెక్షన్స్. సి డిలేయింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ క్యాటరాక్ట్. డి అవాయిడింగ్ ఇమ్యునైజేషన్. ఆన్సర్ ఏ నైట్ బ్లైండ్నెస్ స్క్రీనింగ్ అండ్ విటమిన్ ఏ సప్లిమెంటేషన్. ప్రశ్న 36. దృష్టిలోపం నివారణలో భాగం. ఏ నైట్ బ్లైండ్నెస్ పరీక్షలు మరియు విటమిన్ ఏ సప్లిమెంటేషన్. బి కంటి ఇన్ఫెక్షన్లను నిర్లక్ష్యం చేయడం. సి క్యాటరాక్ట్ చికిత్స ఆలస్యం చేయడం. డి టీకాలు వేయకపోవడం. సమాధానం ఏ నైట్ బ్లైండ్నెస్ పరీక్షలు మరియు విటమిన్ ఏ సప్లిమెంటేషన్. క్యూ 37. ఎడ్యుకేషనల్ ఇంప్లికేషన్ ఫర్ చిల్డ్రన్ విత్ విఐ ఇంక్లూడ్స్ ఏ యూజ్ ఆఫ్ బ్రెయిల్ సిస్టమ్. బి నో నీడ్ ఫర్ అడాప్టేషన్. సి ఓన్లీ ఓరల్ టీచింగ్ వితౌట్ ఎయిడ్స్. డి ఎక్స్క్లూడింగ్ ఫ్రమ్ క్లాస్ రూమ్స్. ఆన్సర్ ఏ యూజ్ ఆఫ్ బ్రెయిల్ సిస్టమ్. ప్రశ్న 37. దృష్టిలోపం కలిగిన పిల్లల విద్యలో అవసరం. ఏ బ్రెయిల్ పద్ధతి వినియోగం. బి ఎటువంటి సౌకర్యాలు అవసరం లేదు. సి సహాయకాలు లేకుండా కేవలం మౌఖిక బోధన. డి తరగతుల నుండి తొలగించడం. సమాధానం ఏ బ్రెయిల్ పద్ధతి వినియోగం. క్యూ 38. అసిస్టివ్ డివైస్ ఫర్ చిల్డ్రన్ విత్ లో విజన్ ఇస్ ఏ హియరింగ్ ఎయిడ్. బి స్పెక్టకల్స్ మాగ్నిఫైయర్స్ టెలిస్కోపిక్ ఎయిడ్స్. సి వీల్చైర్. డి క్రచెస్. ఆన్సర్ బి స్పెక్టకల్స్ మాగ్నిఫైయర్స్ టెలిస్కోపిక్ ఎయిడ్స్. ప్రశ్న 38. లో విజన్ పిల్లలకు ఉపయోగపడే సహాయక పరికరం. ఏ హియరింగ్ ఎయిడ్. బి కళ్ళజోడు మాగ్నిఫైయర్స్ టెలిస్కోపిక్ ఎయిడ్స్. సి వీల్చైర్. డి కర్రలు. సమాధానం బి కళ్ళజోడు మాగ్నిఫైయర్స్ టెలిస్కోపిక్ ఎయిడ్స్. క్యూ 39. ఇంక్లూజివ్ టీచింగ్ స్ట్రాటజీ ఫర్ విఐ స్టూడెంట్స్ ఇస్ ఏ ప్రొవైడింగ్ టాక్టైల్ అండ్ ఆడిటరీ లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్. బి యూజింగ్ ఓన్లీ రిటన్ నోట్స్. సి అవాయిడింగ్ పియర్ సపోర్ట్. డి ఇగ్నోరింగ్ అడాప్టేషన్స్. ఆన్సర్ ఏ ప్రొవైడింగ్ టాక్టైల్ అండ్ ఆడిటరీ లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్. ప్రశ్న 39. దృష్టిలోపం కలిగిన విద్యార్థులకు సమగ్ర బోధన విధానం. ఏ స్పర్శాత్మక మరియు శ్రావ్య అభ్యాస పదార్థాలను అందించడం. బి కేవలం వ్రాతపూర్వక నోట్స్ ఇవ్వడం. సి సహచరుల సహకారాన్ని నివారించడం. డి సౌకర్యాలను విస్మరించడం. సమాధానం ఏ స్పర్శాత్మక మరియు శ్రావ్య అభ్యాస పదార్థాలను అందించడం. క్యూ 40. వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ విత్ విజువల్ ఇంపైర్మెంట్ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ ఏ స్కిల్స్ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్ అండ్ ఎంప్లాయబిలిటీ. బి ఇగ్నోరింగ్ ప్రాక్టికల్ స్కిల్స్. సి ఓన్లీ మెమరైజేషన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బుక్స్. డి రిస్ట్రిక్టింగ్ ఆపర్చునిటీస్. ఆన్సర్ ఏ స్కిల్స్ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్ అండ్ ఎంప్లాయబిలిటీ. ప్రశ్న 40. దృష్టిలోపం కలిగిన విద్యార్థుల వృత్తి శిక్షణ. ప్రధాన లక్ష్యం. ఏ స్వతంత్రత మరియు ఉపాధికి అవసరమైన నైపుణ్యాలు. బి ప్రాక్టికల్ నైపుణ్యాలను విస్మరించడం. సి
పాఠ్య పుస్తకాల కఠోర జ్ఞాపకం మాత్రమే. డి. అవకాశాలను పరిమితం చేయడం. సమాధానం ఏ. స్వతంత్రత మరియు ఉపాధికి అవసరమైన నైపుణ్యాలు. సెక్షన్ 4 ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ డిసార్డర్ ఏఎస్డి Q41. Autism spectrum disorder (ASD) is primarily a disorder of a. vision, b. hearing, c. social communication and behavior, d. muscular system. Answer c. social communication and behavior. ప్రశ్న 41. Autism spectrum disorder (ASD) ప్రధానంగా ఏ లోపం? a. చూపు, b. వినికిడి, c. సామాజిక కమ్యూనికేషన్ మరియు ప్రవర్తన, డి. కండరాల వ్యవస్థ. సమాధానం సి. సామాజిక కమ్యూనికేషన్ మరియు ప్రవర్తన. Q42. The term spectrum in ASD indicates a. only one type of problem, b. a wide range of symptoms and severity, c. a temporary condition, d. only hearing impairment. Answer b. a wide range of symptoms and severity. ప్రశ్న 42. ASDలో స్పెక్ట్రమ్ అన్న పదం సూచించేది a. ఒకే రకమైన సమస్య, b. విస్తృతమైన లక్షణాలు మరియు తీవ్రత, c. తాత్కాలిక పరిస్థితి, d. కేవలం వినికిడి లోపం. సమాధానం b. విస్తృతమైన లక్షణాలు మరియు తీవ్రత. Q43. A common early sign of autism is a. delayed speech and language, b. strong eye contact, c. normal peer play, d. fast motor development. Answer a. delayed speech and language. ప్రశ్న 43. ఆటిజం యొక్క సాధారణ ప్రారంభ లక్షణం a. మాట మరియు భాషా అభివృద్ధి ఆలస్యం, b. బలమైన కంటి సంబంధం, c. సహచరులతో సాధారణ ఆట, d. వేగవంతమైన మోటార్ అభివృద్ధి. సమాధానం a. మాట మరియు భాషా అభివృద్ధి ఆలస్యం. Q44. Repetitive behaviors like hand flapping or lining up toys are typical of a. cerebral palsy, b. hearing impairment, c. autism spectrum disorder, d. visual impairment. Answer c. autism spectrum disorder. ప్రశ్న 44. చేతులు ఆడించడం, బొమ్మలను వరుసగా అమర్చడం వంటి పునరావృత ప్రవర్తనలు ఏ లోపానికి సంకేతం? a. సెరెబ్రల్ పాల్సీ, b. వినికిడి లోపం, c. autism spectrum disorder, d. దృష్టి లోపం. సమాధానం c. autism spectrum disorder. Q45. A suspected cause of autism is a. poor parenting, b. brain development differences and genetics, c. lack of exercise, d. overeating. Answer b. brain development differences and genetics. ప్రశ్న 45. ఆటిజం యొక్క అనుమానిత కారణం a. తల్లిదండ్రుల తప్పుడు పెంపకం, b. మెదడు అభివృద్ధి తేడాలు మరియు జన్యువులు, c. వ్యాయామం లేకపోవడం, d. అధికంగా తినడం. సమాధానం b. మెదడు అభివృద్ధి తేడాలు మరియు జన్యువులు. Q46. Which of the following is not a characteristic of autism? a. difficulty in social interaction, b. strong preference for routine, c.